Hi, welcome to MedScore Biology. நான் உங்கள் முருகானந்தம். So in this video we can see about this part 4 of first lesson reproduction in organisms. Okay, part 4 பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம part 3ல என்ன பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு லைட்டா ரீகால் பண்ணிக்கலாம். So part 3ல என்ன பார்த்தோம்? Binary fission பார்த்தோம். So fissionல binary fission வந்து part 2லயே பார்த்தாச்சு. Binary fission பார்த்த பின்னாடி multiple fission பார்த்தோம். So multiple fission அதுக்கு அடுத்து sporulation, plasmatomy and stabilization. So இதெல்லாமே வந்து part 3ல பார்த்தோம். So now in this video we can see about sporulation. So fission முடிஞ்சது. Now we can start with this sporulation. Okay. So what is sporulation? During unfavorable conditions that amoeba multiplies by sporulation without encystment. Here there is no encystment is happen. Okay. இங்க ஏன் encystment நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம் அப்படினா அந்த encystment எங்க நடந்திருக்கு? Multiple fissionல ஒரு டைப் என்சிஸ்ட்மெண்ட் வந்து நடக்கும். அதுலயே வந்து என்னது அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ்ல என்சிஸ்ட்மெண்ட் நடக்கும். என்சிஸ்ட்மெண்ட் என்னது 3 லேயர்ட் கைட்டினஸ் வால் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். எப்போ ஃபேவரபிளான கண்டிஷன்ஸ் வருதோ அப்போ வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு அதுல இருந்து லிபரேட் ஆகி யங் ஒன் வந்து வரும். ஸோ அது வந்து என்னது மல்டிபிள் ஃபிஷன்ல ஸ்போர்லேஷன். ஸோ நவ் this is a sporulation without encystment. So இதுவும் வந்து என்ன எப்ப நடக்கும்? During unfavorable conditions only this is also happen, but there is no any encystment formation. There is no any encystment formation. Okay. So here the nucleus breaks into the fragment or chromatin blocks. So fragment ஆவோ இல்ல chromatin block ஆவோ அது என்ன செய்யும்? நியூக்ளியஸ் எல்லாமே உடைய ஆரம்பிச்சிரும். And each block is surrounded by the cytoplasm. Each block is surrounded by the cytoplasm. Each block surrounded by the cytoplasm form the spore case. Later, when the conditions favor, that surrounded spore which is liberated from the parent and that is living as a individual amoeba. Okay. When the conditions favor, the parent disintegrate and spores are liberated into the young one. Okay. So in the diagram la நம்ம நல்லா பார்க்கலாம் sporulation in amoeba. So இதுல பாருங்க. So this is the entire organism of amoeba and this is the nuclear membrane. So this is the nucleus and this is the nuclear membrane. From the nucleus, this is the nucleus membrane getting disintegrate so that the nuclear material which is comes out and this is the chromatin blocks. In this diagram we can see the chromatin blocks which is surrounded by the cytoplasm. Chromatin blocks which is surrounded by the cytoplasm. So when this the chromatin blocks as well as the cytoplasm surrounded by the spore case, இதுதான் வந்து spore case. When the favorable conditions occur, the young one which is liberated from the spore case. The young one which is liberated from the spore case. Okay. So sporulation ஸ்போர்ல ஆக்கம் எதுல நடக்குது? அமீபால நடக்குது. எப்பலாம் நடக்கும்? அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ்ல. இங்க வந்து என்னது உரையாக்கம் நடக்குது. உரையாக்கம் நடக்காமலேயே ஸ்போர்லேஷன் இங்க நடக்கும். ஸோ ஸ்போர்லேஷன் அப்ப என்னது? இந்த உட்கருவானது சிறிய துண்டங்களாகவோ அல்லது குரோமோட்டின் தொகுப்புகளாகவோ உடையுது. ஓகேயா? ஸோ தட் இஸ் பிரேக் இன்டு நியூக்ளியஸ் பிரேக் இன்டு த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆர் குரோமோட்டின் பிளாக்ஸ். குரோமோட்டின் தொகுதிகளாக உடையுது. ஒவ்வொரு குரோமோட்டின் தொகுப்புகளை சுற்றி என்னது சைட்டோபிளாசம் வந்து சூழ்ந்து இருக்குது. சைட்டோபிளாசம் சூழ்ந்து எப்பெல்லாம் வந்து ஃபேவரபிளான ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை வரப்போகுதோ அப்ப இந்த வெளியில இருக்கிற அமீபா பேரண்ட் அமீபா டிஸ்இன்டகிரேட் ஆயிட்டு உள்ள இருக்கிற ஸ்போர்ஸ்ல இருந்து the young one will get liberated. Okay, so this is happen in the case of sporulation in amoeba. Okay, so fission over, sporulation also over. Now we can see about this budding. What is budding? So the here parent body produce one or more buds. பெற்றோரோட உடல்ல இருந்து ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கதுப்புகள் காணப்படுகிறது. ஸோ அதுக்கு என்ன அப்படின்னா பட்டிங் ஆர் முகிழ்தல் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ லேட்டர் these buds grow into the young one and that is separated from the parent lead to the normal life. So listen, what is budding? Parent body produce one or more buds. And that birds develop into the young one. Later that is detached from the parent. பெற்றோர்கள் உடலத்திலிருந்து அது வெளியாகி அங்கிருந்து புதிய உயிரினமாக மாறுவதற்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா budding அப்படின்னு சொல்றோம். So budding having two important types. Budding further divided into two. Exogenous budding and endogenous budding.
exogenous budding and endogenous budding. Okay, where it is the exogenous budding occur? In the organism like Hydra, the exogenous budding occur. Exogenous budding என்னது புறமுகிழ்தல், வெளியில பேரண்டோட பாடியில வெளியில அந்த பட்டிங் நடந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம எக்ஸோஜினஸ் பட்டிங் சொல்றோம். ஸோ பட்ஸ் ஃபார்ம் அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பேரண்ட் பாடி. லேட்டர் this is occur in the hydra. How it is happen? When the food is plenty, உணவுப் பொருட்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது அதில் இருக்கிற என்டோடர்ம்ல இருந்தும் எக்டோடர்மும் நம்ம வெளியில வந்து ஒரு கதுப்பை ஃபார்ம் பண்ணுது, ஒரு elevation form. The elevation turned into the budding young organism. Later this young organism detached from the body, parent body, and that young organism is developed into the mature adult. So this is happened in the case of exogenous budding. So புறமுகிழ்தல் என்ன நடக்குது? பெட்ரோலோட உடலோட வெளியில தான் வந்து முகிழ்தல் நடக்கும். ஸோ அப்படி நடந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து எக்ஸோஜினஸ் பட்டிங். எந்த ஆர்கனிசத்தில் நடக்குது? ஹைட்ராவில் நடக்குது. கீப் இட் ரிமெம்பர். இந்த ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பொறுத்து ஒவ்வொரு ரீப்ரொடக்ஷன்லையும் நிறைய சப்டைப்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் உள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ரொம்ப ஞாபகம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ தட் மே ஆஸ்க் இன் த எக்ஸாம்ஸ். ஓகே, ஸோ நவ் வி கேன் சி எண்டோஜினஸ் பட்டிங். So endogenous budding exactly opposite to the exogenous budding. Where it is happen? Inside the parent body. Inside the parent body. Okay. பெட்ரோலோட உடலத்துக்கு உள்ள நடந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம எண்டோஜினஸ் பட்டிங் சொல்றோம். இதுல நாக்டோலிகால இது மாதிரி நடக்குது. That is a sponge. Okay. So here hundreds of buds formed inside the cytoplasm and remain inside the parent body. So that is known as endogenous budding. Hundreds of buds formed in the cytoplasm and that is remain inside the parent body itself. So that is known as endogenous budding. Okay, so நூற்றுக்கு மேற்பட்ட கதுப்புகள், மொட்டுகள் தோன்றி சைட்டோபிளாசம்ல தோன்றது, அது பெட்ரோலோட உடலுக்கு உள்ளேயே இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? அகமுகிழ்தல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சாரி, எண்டோஜெனஸ் பட்டிங் என்னது? அகமுகிழ்தல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, in freshwater sponges and some marine water sponges internal buds that is known as gemmule formation occur. சில கடற்பஞ்சுகள்லையும் அதிகப்படியான நன்னீர் பஞ்சுகள்லையும் உள்ளமை முட்டுகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஜெம்யூல்கள் உருவாகின்றன. ஓகேயா? ஸோ த ஜெம்யூல் ஃபார்மேஷன் occur and when the completely grown gemmules, நல்ல முதிர்ந்த அந்த ஜெம்யூல் ஆனது, it is a hard ball like structure, ஒரு கடினமான ஒரு உறுதியான பந்து போன்ற அமைப்பு உள்ளது. and that is containing the foot laden cells. That cell is known as archaeocytes. So keep it remember, this they may ask in the exam, what is archaeocytes or where it is occur. So archaeocytes are nothing but fully grown gemmules or hard ball like that of structure and that is containing the foot laden archaeocytes. Okay, so நல்லா வளர்ச்சி அடைந்த அந்த ஜெம்யூல் ஆனது எப்படி இருக்கும்? நல்ல கடினமான பந்து போன்ற அமைப்பு இருக்கும். அதுக்கு உள்ள உணவுப் பொருட்களை தாங்கிய ஆர்கியோசைட்டுகள் என்ற செல்கள் காணப்படுகின்றன. ஓகே, ஸோ டியூரிங் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ் the gemmules withstand but sponge disintegrate. எப்போலாம் வந்து அன்ஃபேவரபிளான சுச்சுவேஷன் இருக்கும், ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த வெளியில் இருக்கிற இந்த ஸ்பாஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகிடுது. ஸோ திஸ் இஸ் த gemule in sponges. So see, so this is the micropyle, நுண்துளை, outer membrane. இது வந்து என்ன அப்படின்னா புறச்சவ்வு, இது வந்து நம்ம அகச்சவ்வு, இன்னர் மெம்பரேன் சொல்றோம். ஸோ உள்ள இருக்கிற இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு என்னது டோட்டலா இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள இருக்கிற இது எல்லாமே வந்து என்னது நம்மளுக்கு வந்து ஜெம்யூல்ஸ். இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஜெம்யூல்ஸ். ஸோ ஜெம்யூல்ஸ் உள்ள இருக்கிற இந்த டாட்ஸ் மாதிரி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் நம்ம என்னது ஆர்கியோசைட்ஸ். ஸோ ஃபுட் லேடன் மெட்டீரியல் இஸ் நோன் அஸ் வாட் இஸ் ஆர்கியோசைட்ஸ். ஜெம்யூலுக்கு உள்ள இருக்கிற உணவுப் பொருட்களை தாங்கிய அந்த செல்களுக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? ஆர்கியோசைட்ஸ்னு சொல்றோம். ஸோ எப்போல்லாம் வந்து அன்ஃபேவரபிளான சுச்சுவேஷன் வருதோ அப்போல்லாம் இந்த ஸ்பாஞ்சஸ் எல்லாமே டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகிட்டு உள்ள இருக்கிற ஜெம்யூல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். when the favorable conditions occur, that gemmules hatch out the young organism. ஜெம்யூல்ஸ்ல இருந்து யங் ஆர்கானிசம் எல்லாமே hatch out ஆகி வந்துடும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஹேப்பன் in the case of endogenous budding. So now budding over and sporulation is over. So next we can see fragmentation. What is fragmentation? Parent body break into pieces. Each pieces develop into the next one. Fragment என்ன? Fragment துண்டாதல் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, பெட்ரோலுடைய உடல்
ஒன்று அதற்கு மேற்பட்ட துகள்களாக உடைஞ்சு ஒவ்வொரு துண்டுகளும் புதிய உயிரினங்களை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னா உண்டாக்குச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம், இல்ல பேடல் லேசரேஷன். ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அதர்வைஸ் நோன் as பேடல் லேசரேஷன் ஆர் அடித்தட்டு துண்டாதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஃப்ராக்மெண்டேஷன் என்னது, பேடல் லேசரேஷன். ஸோ ஹியர் தே மே ஆஸ்க் what is pedal laceration அப்படின்னு கூட கேட்டலாம். so keep it remember, fragmentation otherwise known as pedal laceration. so here parent body breaks into pieces, each pieces having the capability to develop into the next young one. so that is known as fragmentation and that is occur in this many genera of sea anemone. கடல் சாமந்தியோட நிறைய ஜீனஸ்ல இந்த பெடல் லேசரேஷன் நடக்குது. ஓகே, so one more organisms, no, it is very special. in the case of tapeworm, நாடா புழுக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய டீனியா சோலியத்தில் இந்த gravid prochlidid which is found in the posterior part of the organisms. டீனியா சோலியத்தில் நன்கு முதிர்ச்சி அடைந்த பழுத்த கண்டங்கள் எங்க இருக்கும், உடலோட பின்பகுதியில் இருக்கும். The prochlidid oldest at the posterior end of the strobila and the gravid prochlidid cut off singly or group from the posterior end. The gravid prochlidid இருக்குல்லையா, நல்ல மெச்சூரான prochlidid ஒரு பீஸாவோ இல்லைன்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ரெண்டு மூணு சேர்ந்தவோ உடல்ல இருந்து அப்பப்போ அது என்ன செய்கிறோம், டிட்டாச் ஆகிடும். So that detachment or that process known as apolysis, தற்சிதைவு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அपोலைசிஸ்னா தமிழ்ல நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்றோம், தற்சிதைவு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம். இங்க பாருங்க, தற்சிதைவுனா என்ன, நன்கு பழுத்த உடற்கண்டங்கள், இது நாடாப்புழுவின் டீனியா சோளத்தில் இருக்கிற உடற்கண்டத்தில் நன்கு பழுத்த கண்டங்கள் உடலோட பின்பகுதியில் இருக்குது. இந்த நன்கு பழுத்த உடற்கண்டங்கள் மெச்சூர் ப்ரோக்ளைடேட் ஒரு ப்ரோக்ளைடிட்டோ இல்லை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட 2-3 ப்ரோக்ளைடிட் சேர்ந்தோ உடல்ல இருந்து அதுவே தனித்து வெளியில வர்ற அந்த நிகழ்வுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்றோம், அப்போலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ ஹியர் வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ட் ஆஃப் அப்போலைசிஸ்? அப்போலைசிஸோட இம்பார்ட்டன்ட் என்ன? ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் அப்போலைசிஸ் ஒன்லி the mature prochlidid detachment from the parent body and that will transfer from the primary host to the secondary host. முதல் நிலை விருந்தொம்பிலிருந்து இரண்டாம் நிலை விருந்தொம்பிக்கு இந்த அப்போலைசிஸ் மூலமா தான் நன்கு பழுத்த கண்டங்கள் அந்த எம்ப்ரியோவானது டீனியா சோலியத்திலிருந்து வெளியில வர்றதுக்கு இந்த அப்போலைசிஸ் அப்படின்ற அந்த செயல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்குது. ஓகேயா, ஸோ இதுல ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டீனியா சோலியத்தோட பிரைமரி ஹோஸ்ட் யாரு? ஹியூமன். Who is the primary host for Taenia solium? Human. The secondary host is pig. So Taenia solium life cycle need two hosts. One is primary host, another one is secondary host. The primary host is human, secondary host is pig. Okay, so inga parunga. So this is a total structure of Taenia solium. So this is the scolex. The head region is known as scolex. This one is a neck. The growing or newly produced segment which is formed in the neck region. After that, immature prochlidid which is occur, and this is a mature prochlidid. Finally, the gravid prochlidid which is occur in the posterior part of the body. உடலோட பின்பகுதியில் தான் கிராவிட் ப்ரோக்ளைடிட் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே கிராவிட் ப்ரோக்ளைடிட். இங்கே இதுல இருந்து இது டிட்டாச் ஆகிருக்க, இது தனித்தனியாக இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னது, வெளியில போயிடும். So this process it's known as the detachment of this mature prochlidid is known as apolysis. This is very இந்த apolysis நடக்கிறதுனால என்னது, இங்க இருக்கிற அந்த embryo which is transferred to the primary host to the secondary host. So அங்க போயிட்டு அதோட லைஃப் சைக்கிள் வந்து ரிமைனிங் கண்டினியூ பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ till now with this we can complete this session. So இந்த செஷனை நம்ம இப்படியே நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஸோ ரிமைனிங் ஒன்று தான் இருக்குது. என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரீஜென்ரேஷன் மட்டும் இருக்குது. ஓகே, ரீஜென்ரேஷன் we can see in this next class. ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிடுங்க. தேங்க்யூ.